మ్యూట్ చేసుకోండి, వాయిస్ వెనకాలంటే మ్యూట్ చేయండి. ఓకే. जय कुंज बिहारी. Who's joining us for the first time and जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी. these are the primary themes. जनवल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी. गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी. यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन. यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन. श्रीरावणचारि यमुनातीरावनचारी. श्रीरावणचारि यमुनातीरावनचारी. माधव जय कुंज बिहारी जय राघव जय कुंज बिहारी. जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय जनवल्लभा जय गिरिवरधारी. यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन. यमुनातीरावनचारी. जय कुंज बिहारी जय राघव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण
Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Consistency, patience. नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. Me says that as well. लग रहा है क्या मतलब are you able to relate to what I'm trying to say? पहले खुद पे काम करना पड़ता है. Okay, prayers are the question, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadankitam. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadankitam. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva patitanam pavanebhyo namo namaः. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasati Gaura Bhakta जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे दीननाथाम्. Hare Krishna. डिस्टर्ब हो रहा है कुछ साइड. వంశీ మీ సైడ్ డిస్టర్బ్ ఉందా?
మ్యూట్ చేసుకోండి వంశీ మాట్లాడకపోతే. ఫోన్ డిస్టర్బ్. వంశీ సా ఓకే యా. मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट क्या आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि क्या क्या बेनिफिट? ఎక్కడ నుంచి ఏమో మీ సైడ్ నుంచా సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్? లోకి వెళ్ళారు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో లాస్ట్ 50th వర్స్ లో మనం సమరీ చేద్దామా? ఓకే రీక్యాప్ చేస్తాం క్విక్ గా. ఎవరికి చెప్పండి. మనము లాస్ట్ చాప్టర్ 18 ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వం గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. దానిలో ప్రకృతి గుణాలు దేనిపైన ఎలా ప్రభావం అవుతామో తెలుసుకుంటున్నాము. బుద్ధి, జ్ఞానము, బుద్ధి, కర్త, కర్మ గురించి తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ ప్రీవియస్. లాస్ట్ క్లాస్ లో నిశ్చయము గురించి తెలుసుకున్నాము. దృఢత్వము, డిటర్మినేషన్ గురించి. సత్వగుణంలో డిటర్మినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే యోగ సాధన ద్వారా, యోగాభ్యాసం ద్వారా మనస్సును, ప్రాణంను, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో పెట్టుకునేది సత్వగుణం కిందికి వస్తుంది. రజోగుణము కిందికైతే ఇంద్రియాల తృప్తి కోసము, రిజల్ట్స్ ని ఎంజాయ్ చేయడానికి, ఫైనాన్షియల్ గా ఏంటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కోసము ఆ ఫలాలను పొందడానికి రేయింబవళ్ళు కష్టపడేది రజోగుణం కిందికి వస్తుంది. ఇక తామస గుణము ఏంటంటే పగటి కళలు అంటారు వీళ్ళు ఎక్కువగా, కానీ వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయరు. విషాదము, శోకము, మదము వల్ల వాళ్ళు దేనికి దానిలో ఉన్న నిశ్చయము ఇది తామసమైనది ప్రభుజీ. సత్వగుణం వాళ్ళు, రజోగుణం వాళ్ళు కూడా కలలు కంటారు, కానీ తామస గుణం వాళ్ళు అతి నిద్ర వలన ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ ని మేమే అనుభవిస్తున్నామని గర్వంతో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ పైన మేము ఆధిపత్యం చేయాలని సర్వదా కలలు కంటుంటారు. ఇది తామసమైనది. నెక్స్ట్ సుఖము. ఫస్ట్ విషంలాగా కష్టంగా ఉంటుంది సత్వగుణంలో. తర్వాత అమృతం లాగా ఉండేది సాత్వికమైనది. రజోగుణంలోదేమో క్వైట్ ఆపోజిట్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ సుఖంగా ఉంటది, తర్వాత కష్టంగా ఉంటది. లైక్ ఇవాళ రేపు లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ అట్లా, అది ఎగ్జాంపుల్. తామస గుణందేమో రెండు కష్టంగానే ఉంటాయి, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది. వీళ్ళకు నిద్ర, సోమరితనం వలన వచ్చే సుఖాన్ని తామస గుణంలోది ప్రభుజీ. ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఈ లోకంలో గాని, ఉన్నత లోకాల్లో గాని ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఈ త్రిగుణాల నుంచి తప్పించుకోలేము. ఈ త్రిగుణాల వల్లనే వర్గాలు కూడా ఏర్పడ్డాయి. ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవించిన ఈ త్రిగుణాల వల్లనే వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. కానీ ఇక్కడికి రాను రాను పోయేసరికి ఏమైతుంది, ఏ కులంలో పుడితే అదే కులం అంటుండ్రు, కానీ స్టార్టింగ్ లో గుణకర్మను బట్టే వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. బ్రాహ్మణులేమో ఆత్మనిగ్రహం, తపస్సు, శుభ్రత, ఓర్పు, ధార్మికత, జ్ఞానము ఉన్నవాళ్ళు కనిపిస్తారు. క్షత్రియులేమో వాళ్ళు శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయంగా ఉంటారు, సమర్థత, యుద్ధ నైపుణ్యము, దాన గుణము, నాయకత్వం అనేది క్షత్రియ వర్గానికి వస్తాయి. వైశ్యులేమో వ్యవసాయము, గో సంరక్షణ, వ్యాపారం చేస్తారు. శూద్రులేమో దేహ పరిశ్రమ. ఈ పై మూడు వర్గాలకు సేవ చేయడము వీళ్ళది డ్యూటీ, శూద్రులది. ఏ వర్గంలో ఉన్నా తమ గుణాలకు సంబంధించిన కర్మలను భగవంతుడి కోసం చేస్తే వాళ్ళు పరిపూర్ణుడవుతారు. కానీ స్వధర్మంను విడిచి పరధర్మంలోని కర్మలను అసంపూర్ణంగా చేయడము అది మంచిది కాదు. స్వధర్మంలోని పనులను చేయడం వల్ల వాళ్ళు పరిపూర్ణుడవుతారు. ఆత్మ నిగ్రహముతో అనాసక్తంగా ఉంటూ సమస్త భౌతిక భోగాలను విడిచిపెట్టిన వాడు అయిన వ్యక్తి సన్యాస సాధన ద్వారా కర్మఫల విముక్తిలో అత్యున్నత పూర్ణ స్థితిని పొందుతాడని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. చాలా మంచి చెప్పినాం అంతేకా. హరే కృష్ణ, చాలా మంచి సమరైజ్ చేసినాం. ఇంకెవరైనా షేర్ చేస్తారా ఎనీ పాయింట్స్?
అన్ని చెప్పేసింది ఆల్మోస్ట్ చాలా అక్క అన్ని చెప్పేసిండ్రు. చెప్పని పాయింట్లు ఏమంటే అంటే అదే సామాన్య మానవుడు మామూలుగా పుట్టుకతోనే తమ గుణంలోనే పుడతారు మామూలుగా. ఇంకా పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు అదే దాంట్లోనే ఉంటారు. ఇంకా లౌకిక వాదనలతోనో వాటి మీదనే దృష్టి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకొకటి రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకేమో ఎప్పుడు సంపాదన, ఇంకా జ్ఞానం, దేహమే ఇదే పెద్ద సంపాదన. దీని గురించే మనం దేహం గురించే అంత చేయాలి అన్నది ఆ జ్ఞానమే పొందుతారు. కానీ ఒక టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇదే సంపాదన, ఇదే సర్కిల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో అనుకోని టైం వచ్చినప్పుడు ఒక గురువు ద్వారానో ఎవరైనా మహాత్ముల సాంగత్యంలో మనకు తెలియకుండానే ఒక టైం వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా కొంత జ్ఞానం సంపాదించుకుంటాము. ఇంకా అప్పుడు మనము ఎలా ఏ కర్మలలో పుట్టినా, ఎలా ఏ కర్మలు చేస్తూ ఉన్నా కూడా కొద్దిగా మనలో మార్పు అన్నది ఆ టైంలో జరుగుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు కృష్ణ అంటే మనం ఎట్లాంటి ఇప్పుడు 4 వర్గాలలో 4 వర్ణాలలో పుట్టిన తర్వాత కూడా ఎవరు చేసే పని వాళ్ళే చేయాలి. అట్లా అంటే బ్రాహ్మణుడు కొన్నిసార్లు జంతువధను కూడా అట్లా చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు అది ఆయన వృత్తి ధర్మం, అది చేస్తుండవు. ఇప్పుడు వైశ్యులు ఏమైనా అబద్ధాలు ఆడే నల్లధనము అది ఉంటుంది, అది కూడా తన ధర్మం. అది దాన్ని అయ్యో నేను ఇక్కడ ఇది పుట్టాను, నేను ఇది చేస్తున్నాను, నేను ఇది చేయడం వల్ల నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటే, దానికంటే మనం ఏ వర్గంలో పుట్టినా ఎందులో ఉన్నా కూడా మనము భక్తి, మన మనసును మన ఇంద్రియాలను మనం దేవుడి పైన జ్ఞానం చేస్తే ఇవన్నీ మనము భౌతికంగా మనం పుట్టినాం కాబట్టి పనులు చేస్తున్నాం, కానీ దాని ఫలితం గానీ అదంతా దేవుడు చూసుకుంటాడు. మనం భక్తి మొత్తము దేవుడి పైన పెడితే మంచిది అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు. అదే ప్రభు. హరే కృష్ణ. మానవులకైనా పరమాత్మ భగవంతుని దేవదేవునికి సేవ చేయడమే తన కర్తవ్యం అని మనిషి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. తన కర్మను చేసుకుంటూ కర్మను త్యజించకూడదు. కర్మను ఫలాన్ని చేసుకుంటూనే దేవదేవుని పూజించాలి. ఆ దేవుని సేవకి అంకితం కావాలి. ఎటువంటి ఇంద్రియానికి ఉండాలి. సర్వాన్ని అందము త్యాగం చేసుకుంటూ దేని మీద ఆసక్తి లేకుండా దేవదేవుని భక్తిలో లీనమైపోవాలని. తర్వాత ఒక వ్యక్తి బ్రాహ్మణ గుణాలు లేకుండా వేరే పని చేస్తానంటే, అతను బ్రాహ్మణ గుణాలు లేకుండా బ్రాహ్మణ పని చేస్తాడంటే అది కూడా వీలు కాదని కూడా అక్కడ చెప్పారనమాట. గుణాలన్నీ ఉండాలి. బ్రాహ్మణునికి ఉన్నటువంటి గుణం. ఇప్పుడు క్షత్రియుడు ఉన్నాడు, శౌర్యం లేకుండా ధైర్యం లేకుండా నేను వాళ్ళు చంపమంటే నేను చంపనని అంటే అధికారి కృష్ణుడు ఆజ్ఞాపించిండు కాబట్టి అర్జునుడు పోయి శత్రువుని చంపాడు కదా ప్రభు. అంటే అక్కడ సైనికుడైనా తన అధికారి చెప్పినట్టు తను చేయాలి. తన సొంతంగా తన ఇష్టం ఉన్నట్టు పోయి చంపుతా అంటే అది నేరం అవుతుందని కూడా తెలియజేశాడు. తర్వాత వాళ్ళు ఆ గుణాలను సంబంధించి శూద్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళు సేవ చేయడమే వాళ్ళది, ఆ గుణాలు చేయాలి. కానీ బ్రాహ్మణుడైనా కానీ శూద్ర లక్షణాలు ఉంటే బ్రాహ్మణ వృత్తి చేయకూడదని తెలియజేశారు. राजस भाव का व्यक्ति धार्मिक और आर्थिक एक्टिविटी में हमेशा कर्म फलापेक्षा रख के रहता है। इंद्रिय तृप्ति एक ही उसका आशा है। उसका मन प्राण इंद्रिय सब ऐसे ही कर्म में व्यस्त रहता है। ड्रीम देखना, फियर, एंजाइटी, माया इसका आगे नहीं जा सकता। बिना अकल का संकल्प तामसिक है। दृढ़ मन से मन प्राण इंद्रिय व्यवहार को परम प्रभु में केंद्रीकृत करके परमात्मा में उसका मन रखने वाला कृष्णा कॉन्शियस में रहता है। ऐसा दृढ़ संकल्प का सात्विक भाव है, जो बिगिनिंग में विष जैसा रहता है, बाद में अमृत जैसा होता है। जो आत्मा साक्षात्कार का हंत को जागृत करता है उसको सात्विक सुख कहलाता है। एक प्रकार का सुख जो इंद्रिय अपना वस्तु में संपर्क करने से होता है, ये परम प्रारंभ में अमृत जैसा रहता है, बाद में विष जैसा दिखता है। इसको राजस गुण का सुख कहते हैं। जो आत्म साक्षात्कार को आनंद हुआ, पहले से एंड तक भ्रांति में रहना, सदा नींद में रहना, लेजीनेस एंड माया से उद्भव हुआ सुख को तामसिक सुख कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब को उनका अहिक गुण के अनुसार
स्वभाव से जन्म लिया गुण से अलग अलग किया है। जो शांति स्वभाव, आत्म संयम, तपस, शुचित्व, पेशेंस, हॉनेस्टी, ज्ञान, विवेक एंड आस्तिक्य ए सहज गुण से ब्राह्मण कर्म करता है। शौर्य, तेजस, दृढ़ संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, औदार्य, लीडरशिप, ये सब क्षत्रिय लोग काम करने का सहज गुण है। फार्मिंग, गौ रक्षण, बिजनेस, ये सब वैश्य लोगों का काम है। और ये क्षत्रिय वर्ग का काम करने वाला शूद्र है। एक लेबर, दूसरों को सेवा, ये सब शूद्रों का काम है। हरे कृष्ण। अच्छा समराइज करें माता जी हिंदी में. Yeah, so I think this chapter, so Krishna ఇది మనకంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే అన్ని యాక్షన్స్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇంకానేమో డిటర్మినేషన్ 3 టైప్స్, అట్లా అన్ని త్రిగుణాలు ఉన్నాయన్నమాట. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం అన్నిట్లో. సో ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో ఏం చెప్తాడు కృష్ణుడు అంటే ఇవన్నిటిని కి మించి అంటే కృష్ణుడిని ఎలా చేరుకోవచ్చు అని మనం నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో చూద్దాం. ప్రభుజీ ఇప్పుడు సుఖం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా, సత్వగుణంది. ఫస్ట్ విషయం లాగుండి తర్వాత అమృతం లాగా ఇది. అంటే ఇది సత్వగుణంలోకి వస్తుందా రాదా గానీ మనం ఒక మంచి పని చేయాలంటే కూడా వెనకకు లాగే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రభుజీ. లైక్ ఇప్పుడు మేమే అనుకోండి భగవద్గీత చదువుదామని స్టార్ట్ చేసాము, అదేంది ఇస్కాను అది అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అంటారు, అదంటారు, ఇదంటారు, అదేంది భక్తిలో పడిపోతున్నాను మొత్తం మీద అట్లా అన్నారు ప్రభుజీ, అంటారని కదా. కానీ ఇప్పుడు 1 year కి మా ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు న్యూ వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు శ్రీవాణి ఒక్కటి ఉంది కానీ అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే 1 year అయింది, మేము దీని రుచి ఏందో మాకు ఇది ఈ సుఖం వస్తుందో కాదో నాకు తెలియదు కానీ ఇది రుచి సుఖము అనేది మాకు తెలిసింది ప్రభుజీ. ఇది శాశ్వతమైందని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. శాశ్వతమైన సుఖం అనేది వెనక్కి లాగే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎక్కిరించే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని అందరినీ పక్కకు పెట్టేసి మనం చదువుదామా మనం గట్టిగా తప్పుకొని చదివితే ఈ సుఖం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అరే సరే అమ్మ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని పక్కకు జరిగినాం అనుకోండి, మనకు లైఫ్ లాంగ్ మనం మిస్ అయిపోతాం ప్రభుజీ. ఇది కొత్త వాళ్ళకు ఒకటి చెప్పాలి. ఈ పనుల్లో కాదు ఏ పనుల్లోనే ఆయన అంటారు, అంటే అన్ని ఎంజాయ్ మంచి పని ఎంజాయ్ చేయాలి. అది కానీ శాశ్వతమైన సుఖం అంటే ఇదే అవుతుందో కాదో గానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇదే శాశ్వతమైన సుఖం అనిపిస్తుంది. అది డెఫినెట్ గా, ఎందుకంటే అదే మన సత్వగుణంలో ఉన్న రుచి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి బిట్టర్ గా ఉంటుంది. బిట్టర్ అంటే చేదుగా ఉంటుంది, అంటే లైక్ ఇన్సల్ట్, ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేయడం కానీ మనకు కూడా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అందరూ టైం అలొకేట్ చేయాలి కదా, కష్టం అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ఇయర్ అయినా కదా, ఒక ఎంత ఎక్కువసేపు కూర్చుంటే కాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం తిమ్మిరి వస్తాయి సార్ నాకు. మళ్ళీ నేను ఎందుకు కూర్చున్నాను, మార్నింగ్ 10కి వెళ్తే రాత్రి 10 వరకు కూర్చున్నాను నేను. మధ్యలో బ్రేక్ ఇస్తారు, ఒక 5 minutes 10 minutes లంచ్ బ్రేక్ అట్లా ఇస్తారు. కానీ నేను కష్టమైనా అది కూర్చున్నా కాబట్టి ఆ సుఖం తెలిసింది కదా ప్రభుజీ. అది నేను అది మనకి తర్వాత మనకి అమృతంలా ఉంటుంది, నెక్టర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి అవన్నీ కష్టం అనిపించదు. అది వెళ్ళలేదనుకో, అయ్యో క్లాస్ మిస్ అయినా వెళ్ళలేదేమో అనిపిస్తుంది. వెళ్ళినా ఏమైనా సరే ఫుల్ ముందు రోజు ఫుల్ ఫీవర్ ప్రభుజీ, నాకు తెల్లని దాకా ఫుల్ ఫీవర్ వచ్చింది. దుబాయ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ చదివినాను, పడుకున్నా. ఏమో చదువుతుంది పడుకునే విన్నా నేను. నా టర్న్ రాగానే చదివినా పడుకున్నా. ఇది విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. 5 నుంచి నేను తెల్లవారుజాము వరకు ఫీవర్ తోటి ఉన్నా. మార్నింగ్ వెళ్ళలేను అనుకున్నా, గీత జయంతి మిస్ అనుకున్నాను. మళ్ళీ వెళ్ళినా స్నానం చేసేసిన ఫటాఫట్ ఒక్క పొద్దు ఇచ్చేసిన వెళ్ళిపోయినా ప్రభుజీ. మొత్తం తిమ్మిరి వస్తుంది అవుతుంది కానీ నా మైండ్ మంచిగా ఉంది ప్రభుజీ. అదొకటి చెప్తున్నా. అందుకోసమే ప్రభుజీ అంటున్నారు కదా, కృష్ణ భక్తి, కృష్ణుణ్ణి మనం చేరుకోవాలంటే యోగం ఒక పద్ధతి. ఆ యోగము అనంటే మన మనసు ప్రాణాన్ని మన ఇంద్రియాలన్నీ ఒక్కటి చేసి మనము చూస్తేనే, అప్పుడు ఆ మనసు కేంద్రీకరిస్తేనే కదా అప్పుడు దానిలో రుచి తెలుస్తుంది. మెల్లగా నమిలి 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 అది అమృతం అవుతుంది. ఫస్ట్ అంతా నమిలి నమిలి ఆ టేస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది. నైస్, మీరందరూ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు, చాలా సంతోషం. ప్రభుజీ ఫస్ట్ మనం ఒక పట్టుదల పట్టాలి, ఇది నేర్చుకోవాలి అని పట్టితేనే మనకు దాని రుచి తెలుస్తుంది. కొత్త వాళ్ళని చెప్తున్నాను అంతేగాని ఎక్కువ మాట్లాడితే హరే కృష్ణ. అందరు కరెక్ట్ పాయింట్స్ చెప్పారు. సో చాలా ఇన్స్పైరింగ్, ఎందుకంటే ఇదేంటంటే దిస్ నాలెడ్జ్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్స్ లా కాకుండా అది ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంటది, లేకపోతే న్యూ సిలబస్ దాంట్లో మనకి రుచి ఉంటుంది. ఈ భగవద్గీత
ఇది స్టాండర్డ్ నాలెడ్జ్ మనం ఎంత డీప్ గా పోతే అంత మనకు రుచి వస్తుంటది. సో అది చాలా మంచిగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. गीता जयंती एग्जाम हो गए हमको, पूरा पूरा बुक కరెక్ట్. యా లాస్ట్ వచ్చే వరకు బాగుందన్న, అసలు అప్పుడే అయిపోతుందా అన్న ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది. అవునవును. యా ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ చూద్దాం. ఓకే ఓకే. ఓకే, శ్లోక 51 to 53. బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో युक्तो ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ धृत्यात्मानं नियम्य च శబ్దాదిన్ విషయాం త్యక్త్వా शब्दादीन् विषयान् రాగద్వేషౌ వ్యూధస్య చ వివిక్త సేవి లఘ్వౌ ఆసీత్ యథా వాక్కాయ మనసా ధ్యాన యోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః वैराग्यं అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మః శాంతో शांतो బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. ఒకటేసారి చదువుదాం ఎందుకంటే టైం అయింది. ప్లస్ 3 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పట్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద శ్రీల ప్రభుపాద की जय. Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self-realization. Purport. One who is purified by intelligence, he keeps himself in the mode of goodness. Thus, one becomes a controller of the mind and is always in trance. He is not attached to objects of sense gratification, and he is free from attachment and hatred in his activities. Such a detached person naturally prefers to live in a secluded place. He does not eat more than what he requires, and he controls the activities of his body and mind. He has no false ego because he does not accept the body as himself, nor has he a desire to make the body fat and strong by accepting so many material things. Because he has no bodily concept of life, he is not falsely proud. He is satisfied with everything that is offered to him by grace of the Lord, and he is never angry in the absence of sense gratification, nor does he endeavor to acquire sense objects. Thus, when he is completely free from false ego, he becomes non-attached to all material things, and that is the stage of self-realization of Brahman. That stage is called Brahmabhuta stage. When one is free from material conception of life, he becomes peaceful and cannot be agitated. This is described in Bhagavad Gita 2.70. Apuryamanam achalam pratishtam samudram apa pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sa shantim apnoti na kamakami. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. అయితే ఇక్కడ కృష్ణ అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ప్లాట్ఫామ్కి ఎలా చేరుకుంటారు, ఎట్లాంటి మనిషి చేరుకుంటాడు అని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దస్ బీయింగ్ ప్యూరిఫైడ్ బై ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ద మైండ్, మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డిటర్మినేషన్ అన్ని కంట్రోల్ చేసినాడు.
గివింగ్ అప్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, అంటే సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం కాకుండా బీయింగ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ అటాచ్మెంట్ అండ్ హేటెడ్, ఇంకా రాగద్వేషం లో ఉండకుండా, అండ్ వన్ హూ లీవ్స్ ఇన్ ఏ సెక్లూడెడ్ ప్లేస్, అంటే వాళ్ళు మిగతా ఫుల్ వరల్డ్లీ అఫేర్స్ తో ఇన్వాల్వ్ కాకుండా వాళ్ళ ఓన్ ఉంటారనమాట. అండ్ హూ ఈట్స్ లిటిల్, అంటే వాళ్ళకి ఎంత కావాలో బాడీకి అండ్ సోల్ కి అంతే తింటారు, మరి ఎక్కువ తినరు, మరి తక్కువ తినరు. అండ్ హూ కంట్రోల్స్ హిస్ బాడీని కంట్రోల్ చేస్తారు, మైండ్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ స్పీచ్, మైండ్ బాడీ అండ్ వాక్, అంటే అన్నిటి కంట్రోల్ చేస్తారు. హూ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ట్రాన్స్ అండ్ హూ ఈజ్ డిటాచ్డ్, అంటే మిగతా వాటికి అన్నెసెసరీ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా, అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ఈగో, అంటే ఇది నాది అది అని అనుకోకుండా, ఫాల్స్ స్ట్రెంగ్త్, ఇవన్నీ ఫాల్స్ ప్రైడ్, లస్ట్, యాంగర్, ఇంకా యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ థింగ్స్, ఇవన్నీ లేని వాళ్ళు సచ్ పర్సన్ ఇస్ సర్టన్లీ ఎలివేటెడ్ టు పొజిషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, అంటే కృష్ణుడు నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అని కృష్ణుడు చెప్పి, అది ఎలా స్టేజ్ ఉంటే దాని క్వాలిటీస్ అన్ని ఎట్లా చేరుకోవచ్చు అని నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో నేను చదువుతా ప్రభు. హేమా చదువు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న నశోచతి శోచతి న కాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. భాష్యము. ఈ విధంగా దివ్యంగా నెలకొన్నవాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మానుభూతిని పొంది పూర్తిగా ఆనందమయుడవుతాడు. అతడు ఏనాడు శోకించడు, ఏదో పొందాలను కోరుకోడు. అతడు ప్రతి జీవిని పట్ల సమభావం కలిగి ఉంటాడు. ఆ స్థితిలోనే అతడు నా విశుద్ధ భక్తియుత సేవను పొందుతాడు. భాష్యము. నిరాకారవాదికి బ్రహ్మభూత స్థితిని సాధించడమే అంటే పరతత్వంతో ఏకం కావడమే చివరి మాట. కానీ సాకారవాది అంటే విశుద్ధ భక్తుడు ఇంకా ముందుకు పోయి విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొనవలసి ఉంటుంది. దీని అర్థం ఏమిటంటే దేవదేవుని విశుద్ధ భక్తిలో నెలకొన్నవాడు అది వరకే బ్రహ్మభూత పరతత్వంతో సమానత్వం అని పిలువబడే ముక్త స్థితిలో ఉంటాడు. పరతత్వంతో సమానం కానివాడు అతనికి సేవ చేయలేడు. పరిపూర్ణ భావనలో సేవ్యునికి సేవకునికి భేదము ఉండదు. అయినా ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక భావనలో భేదం ఉంటుంది. భౌతిక జీవన భావనలో మనిషి ఇంద్రియ భోగం కొరకు పనిచేసినప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది. కానీ పూర్ణ జగత్తులో అతడు విశుద్ధ భక్తి యోగంలో నెలకొన్నప్పుడు దుఃఖమే లేదు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండే భక్తుడు శోకించేది కోరేది ఏది లేదు. భగవంతుడు పూర్ణుడు కనుక భగవత్ సేవలో అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నట్టు జీవుడు కూడా తనలో పూర్ణుడే అవుతాడు. అతడు మురికి నీళ్లు తొలగిన నదిలాగా అవుతాడు. విశుద్ధ భక్తునికి కృష్ణేతరమైన ఆలోచన ఉండదు కనుక సహజంగానే సర్వదా సుఖంగా ఉంటాడు. అతడు ఎటువంటి భౌతిక నష్టానికి శోకించడు, అలాగే లాభానికి ఆశపడడు. భగవత్ సేవలో అతడు పూర్ణుడే ఉండటమే దానికి కారణము. ప్రతి జీవుడు భగవంతుని విభిన్నాంశమని అందుకే నిత్యదాసుడని ఎరిగి ఉన్న కారణంగా అతడు భౌతిక భోగాన్ని కోరుకుంటాడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో కొందరిని ఉన్నతులుగా మరికొందరిని అల్పులుగా అతడు చూడడు. ఉన్నత నీచ స్థితులు అశాశ్వతమైనవి. అటువంటి తాత్కాలికమైన అప్రకటములతో భక్తునికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. అతనికి రాయి బంగారము రెండింటి విలువ సమానమే. ఇదే బ్రహ్మభూత స్థితి. ఈ స్థితి విశుద్ధ భక్తునిచే అతి సులభంగా పొందబడుతుంది. అట్టి స్థితిలో పరబ్రహ్మంతో ఏకమే వ్యక్తిత్వం నశింపజేసుకోవటం అనే భావన నరకప్రాయమే అవుతుంది. స్వర్గలోకాలను పొందాలనే భావన ఆకాశ పుష్పమే అవుతుంది. ఇంద్రియాలు విషకోరలు తీసిన సర్పాలు వంటివి అవుతాయి. కోరలు తీసిన పాము వలన భయం లేనట్లుగా అప్రయత్నంగా స్వాధీనమైనట్టి ఇంద్రియాల వలన ఎటువంటి భయం ఉండదు. భవరోగి అయిన వ్యక్తికి ప్రపంచం దుఃఖమయంగా ఉంటుంది. కానీ భక్తునికి సమస్త విశ్వము వైకుంఠంతో అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంతో సమానంగా ఉంటుంది. ఈ విశ్వంలో
వ్యక్తి అయిన భక్తునికి చీమతో సమానమే. ఈ యుగంలో విశుద్ధ భక్తిని ప్రచారం చేసినట్టి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి కరుణ చేతనే అటువంటి స్థితి లభిస్తుంది. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. So one who is thus transcendentally situated at once realizes Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains a pure devotional service unto him. అయితే బ్రహ్మభూత స్టేజ్ అంటే ఆ స్టేజ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ శ్లోకాస్ చదువుకుంటే లైక్ అన్ని కృష్ణుడికి సమర్పించుకుంటే ఉంటే వాళ్ళు బ్రహ్మభూత స్టేజ్ లో ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు నిత్యం వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమైనా ఉన్నా లేకున్నా, ఇంకా వాళ్ళకి ఏమైనా వచ్చినా రాకపోయినా, ఇంకా అన్ని జీవుల పట్ల వాళ్ళకి ఈక్వల్ విజన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి జీవిలో పరమాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి అందరితో ఈక్వల్ గా ఉంటాడు. సో ఆ స్టేజ్, ఇన్ దట్ స్టేజ్ హీ అటైన్స్ ప్యూర్ డివోషన్ సర్వీస్ అంటుంది. అంటే నన్ను విశుద్ధ భక్తి ఉంటుంది నా మీద, అంటే ప్యూర్ ట్రాన్సెండెంటల్ లవ్ కృష్ణుడి మధ్య ఉంటుంది అని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక సంధ్యారాయణ మాత చదవండి. చదువుతాం. భక్త్యా మాం అభిజానాతి భక్త్వా మామ అభిజానతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః యావాన్ యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం. విశతే తద్ అనంతరం భక్త్వా మామాభిజానతి యావాన్ యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తియుత సేవ ద్వారానే మనిషి నన్ను యథారూపంలో దేవాది దేవునిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. అటువంటి భక్తితో అతడు నా పూర్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు భగవద్ధామంలో ప్రవేశించగలుగుతాడు. భాష్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అతని ప్రధాన అంశాలు మానసిక కల్పన చేయగాని భక్తులకు అవగతం కారు. ఎవడైనా దేవదేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటే విశుద్ధ భక్తుని నిర్దేశంలో విశుద్ధ భక్తియుత సేవను చేపట్టవలసి ఉంటుంది. లేకపోతే భగవంతుని తత్వం సర్వదా మరుగున పడి ఉంటుంది. నాహం ప్రకాశః సర్వస్య అని భగవద్గీతలో 7.25 ఇదివరకే చెప్పబడినట్లు అతడు ప్రతి ఒక్కరికి వెల్లడి కాడు. కేవలం గొప్ప పాండిత్యంతో లేదా జ్ఞానంతో ఎవడు భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేడు. కేవలం నిజంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నవాడే కృష్ణుడంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోగలడు. విశ్వవిద్యాలయ పట్టాలు దానికి సహాయపడవు. కృష్ణ విజ్ఞాన శాస్త్రంలో పూర్తిగా నిపుణుడైన వాడే ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో అంటే కృష్ణలోకంలో ప్రవేశించడానికి అర్హుడవుతాడు. బ్రహ్మంగా కావడం అంటే తన రూపాన్ని కోల్పోవడం అని కాదు. భక్తియుత సేవ అనేది ఉన్నది. భక్తియుత సేవ ఉన్నంత వరకు భక్తుడు, భగవంతుడు, భక్తి కార్యక్రమం ఉంటాయి. అటువంటి జ్ఞానము ముక్తి తర్వాత అయినా నశింపదు. ముక్తి అనేది భౌతిక జీవన భావన నుండి బయటపడడంతో కూడి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో అదే భేదం ఉంటుంది, అదే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది, కానీ అది విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటుంది. విశతే అంటే నాలోని ప్రవేశిస్తాడు అనే మాట జీవుడు నిరాకార బ్రహ్మంలో ఐక్యమవుతాడని అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని సమర్థిస్తున్నదని పొరబడకూడదు. అది కాదు. విశతే అంటే జీవుడు భగవంతుని సాంగత్యంలో నెలకొని అతనిని సేవించడానికి తన వ్యక్తిత్వంతో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించగలడని అర్థము. ఉదాహరణకు పచ్చని పక్షి పచ్చని చెట్టులో ప్రవేశించేది చెట్టుతో ఏకం కావడానికి కాక చెట్టు ఫలాలను అనుభవించడానికే అయి ఉంటుంది. నిరాకారవాదులు సాధారణంగా నది ప్రవహిస్తూ సముద్రంలో కలిసిపోయే ఉదాహరణనిస్తారు. అది నిరాకారవాది ఆనంద కారణం కావచ్చునేమో గాని సాకారవాది మాత్రం సముద్రంలో జలచరంలాగా తన వ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకొని ఉంటాడు. మనం లోతుగా వెళ్తే సముద్రంలో అనేక జీవులు ఉంటాయి. సముద్ర ఉపరితలంతో పరిచయం ఉండగానే సరిపోదు. మనిషి సముద్రం లోతులలో జీవిస్తున్న జలచరాల పూర్తి జ్ఞానం తప్పక ఉండాలి. విశుద్ధ భక్తి కారణంగానే భగవంతుని దివ్య గుణాలను, విభూతులను యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు.
11వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు కేవలం భక్తి ద్వారానే మనిషి దానిని అర్థం చేసుకోగలడు. అదే ఇక్కడ ధృవపరచబడింది. మనిషి భక్తియుత సేవ ద్వారా భగవంతుని అర్థం చేసుకొని అతని ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు. భౌతిక భావనల నుండి విముక్తి అనే బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందిన తర్వాతే భగవంతుని గురించిన శ్రవణం ద్వారా భక్తియుత సేవ ప్రారంభమవుతుంది. మనిషి దేవదేవుని గురించి విన్నప్పుడు అప్రయత్నంగా బ్రహ్మభూత స్థితి వృద్ధి చెందుతుంది. లోభము, ఇంద్రియ భోగానికై కామము అనే భౌతిక కల్మషం నశిస్తుంది. కామము, కోరికలు హృదయం నుండి అదృశ్యం కాగానే భగవంతుడు భగవత్ సేవ పట్ల మరింత అనురక్తుడవుతాడు. అట్టి అనురక్తి ద్వారా అతడు భౌతిక కల్మష విముక్తుడవుతాడు. అట్టి జీవన స్థితిలో అతడు భగవంతుని తెలుసుకోగలుగుతాడు. శ్రీమద్భాగవతం కూడా ఇదే చెప్పింది. ముక్తి తర్వాత కూడా భక్తి విధానము అంటే దివ్యమైన సేవ కొనసాగుతుంది. అప్రాణయ తత్రాపి హి దృష్టం అని వేదాంత సూత్రము 4.1.12 దీనిని ధృవపరిచింది. ముక్తి తర్వాత కూడా భక్తి విధానం కొనసాగుతుందని దీని భావము. శ్రీమద్భాగవతంలో నిజమైన భక్తియుత మోక్షము జీవుడు తన స్వరూపంలో అట్టి సహజ స్థితిలో తిరిగి నెలకొనడముగా నిర్వచించబడింది. ప్రతి జీవుడు భగవంతుని అంశ అనే సహజ స్థితి ఇదివరకే వివరించబడింది. అందుకే సేవించడమే అతని సహజ స్థితి. ముక్తి తర్వాత ఈ సేవ ఆగదు. జీవితపు తప్పు భావనల నుండి విడుదల పొందడమే నిజమైన ముక్తి. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీ యాజ్ ఐ యామ్ యాజ్ అ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్హెడ్ ఓన్లీ బై డివోషనల్ సర్వీస్ అండ్ వెన్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ మీ బై సచ్ డివోషన్ హీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు లోకంని ఎలా చేరుకోగలుగుతారు అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, అంటే భక్తియుత సేవలో ఉంటేనే నన్ను చేరుకోగలుగుతారని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళే నన్ను భక్తియుత సేవలు తెలుసుకున్న వాళ్ళే నా కింగ్డమ్ అంటే కృష్ణ లోకం గోలోకం దానికి ఎంటర్ కాగలుగుతారని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద. ఏంటంటే కొంతమంది నిరాకారవాదులు ఇంకా సాకారవాదులు వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాడు. ఎట్లా అంటే కొందరు నిరాకారవాదులు అనుకుంటారు మనం భగవంతుడిని మనం లీనమైపోతాం భగవంతుడిలో అని. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు, ఒక అంటే వాటర్ సముద్రంలో కలిసినంత మాత్రాన అది లీనమైనట్టు కాదు. అంటే మళ్ళీ ఆ పార్టికల్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, అది సపరేటే ఉంటుంది, అది ఎవాపరేట్ కూడా అవుతుంది. ఇంకా ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రీన్ పక్షి ఉంది, అది ఒక గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లో కలిసిపోయింది అనుకో, అది మనకి కనబడకపోయినా అది పక్షి సపరేటే ఉంటుంది, చెట్టు సపరేటే ఉంటుంది. అట్లా మనం భగవంతుడి అంశం, మనం భగవంతుడి అంశమే కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఒకటి కాలేం. సో అది కృష్ణుడు అన్ని చెప్పిన అది మేజర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కొంతమందికి. అంటే కొంతమంది అనుకుంటారు అదే ముక్తి మనకు వస్తే మనం భగవంతుడిలో లీనమైపోతే అప్పుడు మనకు సేవ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు మనకు క్లియర్ అవుతాడు, మనం ఎప్పుడు సపరేటెడ్ అంశం అనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడి తోటి సపరేటెడ్ అంశం. మనం భగవంతుడి సేవ చేస్తే అప్పుడు మనకి 3 ఉంటాయి, మనకి భగవంతుడు, మనము, ఇంకా సేవ విధి. సో ఆ 3 ఉన్నప్పుడే మనకి మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా మనం సేవ చేయగలుగుతాం. లేదు అంటే వాళ్ళకి ఆ ముక్తి వస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఆ ముక్తిలో ఎక్కువసేపు ఉండలేరు అనమాట. అన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు పతనం చెందుతారని కృష్ణుడు మిగతా చాప్టర్స్ చెప్పాడు అనమాట. సో అది ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక శిల్ప మాతాజీ యూ కెన్ రీడ్. సర్వకర్మాణి అపి సదా కుర్వాణో మద్వ్యపాశ్రయః మత్ప్రసాదాత్ అవాప్నోతి శాశ్వతం పదం అవ్యయం. సర్వకర్మాణి అపి సదా కుర్వాణః మద్వ్యపాశ్రయః మత్ప్రసాదాత్ అవాప్నోతి శాశ్వతం పదం అవ్యయం. Translation: Though engaged in all kinds of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace. Purport: The word
Mad, the word Mad Vyapashrayah means under the protection of the Supreme Lord, to be free from material contamination. A pure devotee acts under the direction of the Supreme Lord or his representative, the spiritual master. There is no time limitation for a pure devotee. He is always 24 hours a day, 100% engaged in activities under the direction of the Supreme Lord. To a devotee who is thus engaged in Krishna consciousness, the Lord is very, very kind. In spite of all difficulties, he is eventually placed in the transcendental abode or Krishna Loka. He is a guaranteed entrance there. There is no doubt about it. In that supreme abode, there is no change. Everything is eternal, imperishable, and full of knowledge. Hare Krishna. So here Krishna is explaining, though engaged in all kinds of activities, so వాళ్ళు డివోటీస్ విశుద్ధ భక్తులు అన్ని కార్యాలు ఏవి చేసినా అని మై ప్యూర్ డివోటీ అండర్ మై ప్రొటెక్షన్ రీచెస్ ద ఎటర్నల్ అండ్ ఇంపెరిషబుల్ అబౌట్ బై మై గ్రేస్. సో నా అనుగ్రహం వల్ల వాళ్ళు నా లోకం చేరుకుంటారని కృష్ణుడు ఇక్కడ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళలాగా పనిచేస్తారని, ఎందుకంటే వాళ్ళు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కృష్ణ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు ఎవ్రీ మూమెంట్ చేసి నన్ను చేరుకుంటానని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అది మన ఓన్ సొంత బలంతో కాదు, అంటే కృష్ణ అనుగ్రహం వల్ల వెళ్తామని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తాను. అనిత చదువు. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యాసస్య మత్పరా బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య మచ్చిత్తా సతతం భవ. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః బుద్ధియోగం ఉపాశ్రిత్య మచ్చిత్తః సతతం భవ. సమస్త కర్మల్లో కేవలం నాపైననే ఆధారపడి సర్వదా నా రక్షణలో పని చేయవలసింది. అట్టి భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నా భావనలో ఉన్నవాడివి కావలసింది. భాష్యము. మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసినప్పుడు ప్రపంచానికి ప్రభువులాగా వర్తించడు. అతడు కేవలం సేవకునిలాగా పూర్తిగా భగవంతుని నిర్దేశంలో పనిచేయాలి. సేవకునికి వ్యక్తిగత స్వాతంత్రం ఉండదు. అతడు కేవలం యజమాని ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తాడు. పరమ యజమాని పక్షాన పనిచేసే సేవకుడు లాభ నష్టాలతో ప్రభావితుడు కాడు. అతడు కేవలము భగవదాజ్ఞ దృష్ట్యా శ్రద్ధతో తన విధిని నిర్వహిస్తాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని స్వీయ నిర్దేశంలో పనిచేస్తున్నాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు లేనప్పుడు మనిషి ఏ విధంగా పనిచేయాలని ఎవరైనా వాదించే అవకాశం ఉన్నది. మనిషి ఈ గ్రంథంలో శ్రీకృష్ణుని నిర్దేశం అనుసరించి పనిచేస్తే, అలాగే కృష్ణ ప్రతినిధి నిర్దేశంలో పనిచేస్తే ఫలితం ఒకే రకంగా ఉంటుంది. మత్పరహ అనే సంస్కృత పదం ఈ శ్లోకంలో చాలా ప్రధానమైనది. శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి పరచడానికి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం తప్ప వేరే జీవిత లక్ష్యమే మనిషికి ఉండకూడదని దాని భావము. ఆ రకంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యము చేయడానికే నేను కృష్ణునిచే నియమించబడ్డాను అని అతడు కేవలం శ్రీకృష్ణుని గురించే ఆలోచించాలి. ఆ రకంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు అతడు సహజంగానే శ్రీకృష్ణుని గురించి ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. అదే పరిపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన. అయినా మనిషి గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, చపల చిత్తంతో ఏదో చేసిన తర్వాత ఆ ఫలితాన్ని భగవంతునికి సమర్పించకూడదు. అటువంటి కార్యము కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తియుత సేవ కాబోదు. మనిషి శ్రీకృష్ణుని ఆదేశానుసారమే పనిచేయాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. అటువంటి కృష్ణాదేశము ప్రామాణిక గురువు నుండి గురు పరంపరలో వస్తుంది. అందుకే గురువాజ్ఞను జీవితంలో ప్రధాన కర్తవ్యముగా తీసుకోవాలి. మనిషి ప్రామాణిక గురువును పొంది ఆయన నిర్దేశానుసారం పనిచేస్తే కృష్ణ భక్తి భావనలో జీవన పూర్ణత్వము సునిశ్చితం అవుతుంది. హరి కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, ఇన్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ జస్ట్ డిపెండ్ అపాన్ మీ అండ్ వర్క్ ఆల్వేస్ అండర్ మై ప్రొటెక్షన్. ఇన్ సచ్ డివోషనల్ సర్వీస్ బీ ఫుల్లీ కాన్షియస్ ఆఫ్ మీ. అంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఎట్లా నా మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అయి ఉండు, ఇంకా నా ప్రొటెక్షన్ లో పనిచేయి, అప్పుడు నువ్వు డివోషనల్ సర్వీస్ లో ఉండి ఫుల్లీ నా కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటే అప్పుడు నిన్ను ఫుల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటావు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ
మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రావచ్చు మనకి, అంటే కృష్ణుడు అంటే అర్జునుడు అందుకే కృష్ణుడు చెప్పినట్టు చేసిండు. మరి ఇప్పుడు మనకి కృష్ణుడు లేడు కదా, ఎవరు చెప్తారంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. గురువు ఆజ్ఞ వల్ల మనం ఏ బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, ఎవరో ఏదో గురువు కాదు, బోనఫైడ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటే ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు మనం జీవితంలో చేస్తే అది కృష్ణుడి ఫాలో అయినట్టు. ప్రభుపాద వంశీ డ్రాప్ అయ్యాడేమో. ఓకే, ఆయన చదివిద్దాం అనుకున్నాను ఈ శ్లోకం. నెక్స్ట్ ఓకే, హేమ చదువు. ఓకే. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వం అహంకారం అత త్వం అహంకారాన్న నా శోషసి వినంక్షసి నా శోష్యసి వినంక్షసి మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అదచ్చేత్వమహంకార నాశోష్యసి వినక్షసి. నీవు నా యందు చిత్తం కలవాడవైతే నా అనుగ్రహముచే బద్ధ జీవితపు సమస్త ఆటంకాలను దాటుతావు. కానీ నా మాటలు వినకుండా అటువంటి చిత్తంతో పనిచేయక మిథ్యాహంకారంతో పనిచేస్తే నశిస్తావు. ఒకసారి సౌండ్ తక్కువ పెట్టండి. భాష్యం. పూర్తి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి తన జీవన కార్యాల నిర్వహణ గురించి అతిగా చింతించడు. సమస్త చింతల నుండి ఈ మహావిముక్తిని మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసే వ్యక్తికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రుడవుతాడు. తన ప్రీత్యర్థము రోజుకు 24 గంటలు ఎంతో భక్తితో పనిచేస్తున్న మిత్రుని సౌకర్యాన్ని ఆ భగవంతుడే చూసుకుంటాడు. ఆ మిత్రునికి తననే అతడు సమర్పించుకుంటాడు. అందుకే మనిషి దేహాత్మ భావనతో మిథ్యాహంకారంలో పడి కొట్టుకొని పోకూడదు. తాను ప్రకృతి నియమాలకు స్వతంత్రుడని లేదా ఇష్టం వచ్చినట్లు వర్తించగలడని ఎవ్వడు మిథ్యగా అనుకోకూడదు. అతడు ఇదివరకే కఠినమైన ప్రకృతి చట్టాలకు లోబడి ఉన్నాడు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయగా అతడు భౌతిక చిక్కుల నుండి విడిపడి ముక్తుడవుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన మునుకలు కానివాడు తాను భౌతిక సుడిగుండంలో అంటే జన్మ మృత్యు సాగరంలో మునిగిపోతున్నానని అతి జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో ఏ బద్ధ జీవునికి నిజానికి తెలియదు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసే వ్యక్తికి సమస్తము అంతరం నుండి శ్రీకృష్ణునిచే ప్రేరణ కలిగి గురువుచే ధృవపరుపబడే కారణంగా కార్యనిర్వహణలో స్వతంత్రుడై ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఇఫ్ యూ బికమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ మీ, అంటే నన్ను కాన్షియస్ పెట్టుకుంటే యూ విల్ పాస్ ఓవర్ ఆల్ ద అబ్స్టకల్స్ ఆఫ్ కండిషన్ లైఫ్ బై మై గ్రేస్. అంటే నువ్వు ఈ అబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎడుదిడుగులు అవన్నీ వస్తాయి, అవన్నీ నువ్వు తట్టుకోగలుగుతావు నా మర్సీ వల్ల. ఇఫ్ హవెవర్ యూ డు నాట్ వర్క్ ఇన్ సచ్ కాన్షియస్నెస్, అట్లా చేయకపోతే అండ్ నీ అహంకారంతో నాకే తెలుసు అని నువ్వు చేసుకుంటే యూ విల్ బి లాస్ట్ అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ అదే మనకి గురు, కృష్ణ అండ్ శాస్త్ర ఈ మూడు మనం ఫాలో అయితే మనము కరెక్ట్ పాత్ లో ఉంటామని ఇక్కడ పర్పట్లో చెప్తున్నాను ప్రభుపాద. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక ఎవరు సంధ్యారాయణ మాతాజీ. ఓకే. యద్ అహంకారం ఆశ్రిత్య, సంధ్యారాయణ మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు. యద్ అహంకారం ఆశ్రిత్య నా యోత్స్య ఇతి మన్యసే మిథ్యైస వ్యవసాయస్తే
మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్షతి. ప్రకృతి స్వాం నియోక్ష్యతి యదా యద్ అహంకారం ఆశ్రిత్య నా యోత్స ఇతి మనస్యే మిద్వౌష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతి స్వాం నియోక్షతి. అది బంద్ అయిందా? వినబడిందా ప్రభుజీ? వినబడి మాతాజీ చదవండి. ఒకవేళ నీవు నా నిర్దేశమును అనుసరించి కర్మలో నెలకొనక యుద్ధం చేయకపోతే తప్పుదారి పట్టిన వాడవుతావు. నీ స్వభావమును బట్టి నీవు యుద్ధంలో నెలకొని తీరుతావు. భాష్యము: అర్జునుడు శూరత్వం కలిగిన వ్యక్తి, క్షత్రియ స్వభావంతో జన్మించినవాడు. అందుకే యుద్ధం చేయడము అతని సహజ కర్తవ్యం. కానీ మిథ్యాహంకార కారణంగా అతడు గురువును, తాతగారిని, మిత్రులను చంపడం ద్వారా పాపం వస్తుందని భయపడుతున్నాడు. నిజానికి అతడు తన కర్మలకు శుభ అశుభ ఫలాలను ఇచ్చేవాడు తానే అన్నట్లుగా వాటికి యజమానినని భావిస్తున్నాడు. యుద్ధం చేయమని బోధిస్తూ భగవంతుడు అక్కడే ఉన్నాడని అతడు మర్చిపోయాడు. ఇదే బద్ధజీవుని మరుపు. ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో భగవంతుడే నిర్దేశాలు ఇస్తాడు. మనిషి కేవలం జీవన పూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి కృష్ణ భక్తి భావంలో పనిచేస్తే చాలు. భగవంతుడు నిర్ణయించగలిగినట్లుగా ఎవడూ తన గతిని నిర్ణయించలేడు. అందుకే దేవదేవుని నిర్దేశాన్ని స్వీకరించి పనిచేయడమే ఉత్తమోత్తమైన మార్గము. భగవంతుని ఆజ్ఞను లేదా భగవత్ ప్రతినిధి అయిన గురుదేవుని ఆజ్ఞను ఎవడు నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు. భగవద్ ఆజ్ఞను నెరవేర్చడానికి మనిషి నిస్సంకోచంగా పనిచేయాలి. అదే అతనిని అన్ని పరిస్థితుల్లో సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in the warfare. అయితే కృష్ణుడు లాస్ట్ అర్జున్ చాయిస్ ఇస్తున్నాడు. అంటే నేను చెప్పింది చేయకుండా నీ వంతలు నువ్వు లైక్ యుద్ధం చేయను అంటే అది నీకు మోహంలో ఉంటావు, నువ్వు ఫాల్స్లీ డైరెక్టెడ్ ఉంటావు. అండ్ బై యువర్ నేచర్ అంటే నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి, ఇంకా నీ ధర్మం కాబట్టి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కౌరవులు నీకు అన్యాయం చేసింది కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే. అది నా డైరెక్షన్ నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు చెయ్యి అని కృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. శిల్పా మాతాజీ, యూ కెన్ రీడ్. స్వభావజేన కౌంతేయ. శిల్పా మాతాజీ, you're on mute. Yeah, you can read. స్వభావజేన కౌంతేయ. స్వభావజేన కౌంతేయ. నిబద్ధా స్వేన కర్మణా. నిబద్ధః స్వేన కర్మణా. కర్తుం నేచ్చసి యన్మోహాత్. కర్తుం న ఇచ్చసి యత్మోహాత్. కరిష్యసి అవసో అపి తత్. కరిష్యసి అవశః అపి తత్. స్వభావజేన కౌంతేయ. నిబంధః స్వేన కర్మణా. కర్తుమా న ఇచ్చసి యత్మోహాత్. కరిష్యసి అవశః అపి తత్. Translation: under illusion you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature you will act all the same, O son of Kunti. Purport: if one refuses to act under the direction of the Supreme Lord, then he is compelled to act by the modes in which he is situated. Everyone is under the spell of a particular combination of the modes of nature and is acting in the way, but anyone who voluntarily engages himself under the direction of the Supreme Lord becomes glorious. Hare Krishna. Hare Krishna. Under the illusion you are now declined to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature you will act all the same, O son of Kunti. So Arjuna, Krishna is telling Arjuna, you have two choices. నీకు రెండు చాయిస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో నీ ఓన్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకోటేమో నేను చెప్పిన డైరెక్షన్ చేయి. సో నేను చెప్పింది చేస్తే నువ్వు గ్లోరియస్ అవుతావు, లేదంటే ఇంకా ఆ రిజల్ట్ నువ్వు అనుభవించాల్సి వస్తుంది అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అర్జున్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. హరే కృష్ణ. నిదక
సిద్ధీక్ష హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరి బోల్. హరి బోల్ చెప్పు. ఓ, భగవద్గీత చాలా ముద్దుగా అయింది, చాలా ముద్దుగా అయింది సిద్ధీక్ష. హిందీలో హరే కృష్ణ చెప్పు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. కర్తాలతో ఆడుతుందా? కొడతారు ప్రభుజీ ఇట్లా. ఓకే. ఎన్ని నెలలు అనిత? 5 months కంప్లీట్ అవుతాయి అక్క రేపటికి ఎల్లుండికి. రాధారానే పేరు? రాధారాణి. హరే కృష్ణ. చదువుతావా అక్క? చదువుతా ప్రభుజీ. ఓకే. 1861 ఈశ్వర సర్వభూతానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం విద్దేశే అర్జున తిష్టతి. హృద్దేశేర్జున తిష్టతి. రామయన్ సర్వభూతాని రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. యంత్రారూఢాని మాయయా. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి. భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ఎల్లరి హృదయాల్లో నెలకొన్నవాడై ప్రకృతి నుండి తయారైన యంత్రముపై ఆసీనులైనట్టి సకల జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. భాష్యము. అర్జునుడు పరమజ్ఞాత కాడు. యుద్ధము చేయడానికి లేదా చేయకపోవడానికి అతడు తీసుకున్న నిర్ణయము అతని పరిమిత వివేకానికే లోబడి ఉంటుంది. వ్యక్తి తానే సర్వస్వము కాదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశించాడు. దేవాది దేవుడు అంటే సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడే హృదయస్థ పరమాత్మునిగా హృదయంలో ఆసీనుడై జీవుడిని నిర్దేశిస్తున్నాడు. దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత జీవుడు తన గత కర్మలను మర్చిపోతాడు. కానీ భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలను ఎరిగిన వాడుగా పరమాత్మ అతని కర్మలన్నింటికి సాక్షిగా నిలిచి ఉంటాడు. అందుకే జీవుల కర్మలన్నీ ఈ పరమాత్ముని చేతనే నిర్దేశింపబడతాయి. జీవుడు తనకు తగిన దానిని పొంది ఆ భౌతిక దేహంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ దేహము పరమాత్ముని నిర్దేశంలో ప్రకృతిచే తయారు చేయబడుతుంది. జీవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన దేహంలో ఉంచబడగానే ఆ దేహ పరిస్థితి ప్రభావంలోనే తప్పక పని చేయవలసి ఉంటుంది. జీవులు అంటే చోదకులు ఒక్కటే అయినప్పటికీ అతివేగంగా పోయే కారులో కూర్చున్న వ్యక్తి నెమ్మదిగా పోయే కారులో కూర్చున్న వ్యక్తి కంటే వేగంగా వెళతాడు. అదే విధంగా జీవుడు తన గత కర్మలను అనుసరించి కర్మ చేసే విధంగా ప్రకృతి పరమాత్ముని ఆదేశానుసారం ప్రత్యేకమైన జీవునికి ప్రత్యేకమైన దేహాన్ని తయారు చేస్తుంది. జీవుడు స్వతంత్రుడు కాడు. తాను భగవంతునికి ఆధీనుడను కానని ఎవడూ అనుకోకూడదు. ప్రతి వ్యక్తి సర్వదా భగవంతుని ఆధీనంలోనే ఉంటాడు. అందుకే శరణాగతుడు కావడమే మనిషి కర్తవ్యము. ఆ ఉపదేశమే తరువాత శ్లోకంలో ఇవ్వబడింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అది ఇక్కడ కృష్ణ మంచి పాయింట్ చెప్తాడు. ద సుప్రీం లార్డ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్. సో పరమాత్ముడు అందరి హృదయాల్లో ఉంటాడు. అర్జున అండ్ ఈస్ డైరెక్టింగ్ ద వాండరింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎనిటీస్. సో ఆయన ఆ కర్మలను బట్టి ఏ కార్యాలు చేయడానికి చెప్తుంటాడు అనమాట. ఇంటెలిజెన్స్ పరమాత్మ ఆత్మకి ఇస్తాడు అనమాట. అండ్ హూ ఆర్ సీటెడ్ ఆన్ ద మెషిన్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ. సో అది ఏంటంటే ఒక బాడీ ఒక మెషిన్ లాగా అనమాట. అంటే లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుత్వ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కార్ లాగా. ఇప్పుడు మనకి బాడీ మనం కార్లో కూర్చున్నాం అనుకో, ఆ కారు ఏ స్పీడ్ కార్ బట్టి మనం ఆ స్పీడ్లో పోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఒక ఫాస్ట్ కార్ పోయేది ఉంటే మనం ఫాస్ట్గా వెళ్తాం. కొన్ని స్లో కార్లో పోయేది ఉంటే స్లోగా వెళ్తాం. కానీ మనకి కృష్ణుడు మనకి మన కర్మను బట్టి మనకి ఆ బాడీ ఇస్తాడు అనమాట. సో ఆ బాడీ ఎట్లా ఉంటే ఆ బాడీ టైప్ మనం యాక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి పందిలాగా బాడీ వేసినప్పుడు మనం పందిలాగానే యాక్ట్ చేస్తాం. మన కుక్కలాగా బాడీ వేస్తాం, మన కుక్కలాగానే యాక్ట్ చేస్తాం. మనిషిలాగా బాడీ వేస్తాం, మనిషిలాగా యాక్ట్ చేస్తాం. సో అట్లా నేను అందరి మనోభావాలు వాళ్ళ కర్మలను బట్టి ఇంకా వాళ్ళ త్రిగుణాలు బట్టి నేను వాళ్ళకి ఆ బాడీ ఇస్తాను అని కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తాను అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 62. ఏవా శరణం గచ్చ తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం
స్థానం ప్రాప్యసి శాశ్వతం తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతే స్థానం ప్రాప్యసి శాశ్వతం. ఓ భరతవంశంగా సంపూర్ణంగా అతనికే శరణు పొందుము. అతని అనుగ్రహంచే నీవు పరమశాంతిని దివ్యమైన శాశ్వత స్థానమును పొందుతావు. భాష్యము. అందుకే జీవుడు ఎల్లరి హృదయాలలో ఉన్నట్టు దేవదేవునికి తప్పక శరణు జొచ్చాలి. అదే అతనిని ఈ సంసారంలోని నానా రకాల కష్టాల నుండి విముక్తిని చేస్తుంది. అటువంటి శరణాగతి ద్వారా అతడు ఈ జన్మలో సమస్త క్లేశాల నుండి విముక్తుడు కావడమే కాకుండా చివరికి భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాడు. దివ్యలోకము వేద సాహిత్యంలో ఋగ్వేదము 1.22.20 తద్విష్ణు పరమం పదం అని వర్ణించబడింది. సమస్త సృష్టి భగవద్రాజ్యమే కనుక భౌతికమైనదంతా నిజానికి ఆధ్యాత్మికమే కానీ పరమం పదం అనేది ప్రత్యేకంగా నిత్యధామమును సూచిస్తుంది. అంటే పరవ్యోమని లేదా వైకుంఠమని చెప్పబడుతుంది. భగవద్గీతలోని 15వ అధ్యాయంలో సర్వస్య చాహం వృద్ధి సన్నివిష్టః అని చెప్పబడింది. అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు కనుక అంతరంలో ఆసీనుడైనట్టి పరమాత్మునికి మనిషి తప్పక శరణు జొచ్చాలనే ఈ ఆదేశానికి అర్థం. అతడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శరణు పొంది తీరాలి. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడని అర్జునుడు ఇదివరకే అంగీకరించాడు. అతడు పరం బ్రహ్మ పరంధామ అని 10వ అధ్యాయంలో అంగీకరించబడ్డాడు. కేవలము స్వయానుభవమును బట్టే కాకుండా నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి పరమ ప్రామాణికుల నిదర్శనం వలన కూడా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని దేవదేవునిగాను సకల జీవులకు పరంధామముగాను అంగీకరించాడు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. So, Ocean of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. So, కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్పిన అర్జున, సో పరమాత్మ లాగా నీలో ఉన్నాను కాబట్టి ఆయనకి కంప్లీట్ గా నువ్వు సరెండర్ గా, సో దీని వల్ల నువ్వు శాంతి పొందుతావు అండ్ యూ విల్ రీచ్ ఎటర్నల్ అబోర్డ్, అంటే నా లోకం చేరుకుంటావు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక 63. సంధ్యారాయణ మాతాజీ కదా. ఇది అన్మ్యూట్ చేయండి మాతాజీ. ఓకే, మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఇతి తే జ్ఞానం ఆఖ్యాతం ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మయా గుహ్యాద్గుహ్యతరం మయా విమృశ్యైతద్ ఆశేషేణ విమృశ్య ఏతత్ ఆశేషణ యథేచ్ఛసి తథా కురు. యదా తదా కురు. ఇతి తే జ్ఞానం ఆఖ్యాతం గుహ్యతరం మయా విమృశ్య ఏతత్ అశేషణ యదా ఇచ్ఛసి తదా కురు. ఈ విధంగా నేను నీకు గుహ్యతరమైన జ్ఞానమును వివరించాను. దీనిని పూర్తిగా యోచించి తర్వాత నీవు కోరుకున్నది చేయవలసింది. భాష్యము. బ్రహ్మభూత జ్ఞానమును గురించి భగవంతుడు అదివరకే అర్జునునికి వివరించాడు. బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నవాడు ఆనందంగా ఉంటాడు. అతడు ఏనాడు శోకించడు, దేనిని కోరుకోడు. రహస్యమైన జ్ఞానమే దానికి కారణము. శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ జ్ఞానము కూడా వెల్లడి చేస్తున్నాడు. ఇది కూడా బ్రహ్మ జ్ఞానమే, కానీ ఉన్నతమైనది. యథేచ్ఛసి తథా కురు. నీకు నచ్చినట్లు చేయవలసింది అనే పదాలు సూచించింది ఏమిటంటే జీవుని కొద్దిపాటి స్వాతంత్ర్యంతో భగవంతుడు జోక్యం కలిగించుకోడు. మనిషి ఏ విధంగా తన జీవన స్థితిని వృద్ధి చేసుకోగలడో భగవద్గీతలో భగవానుడు అన్ని విధాలుగా వివరించాడు. తన హృదయంలో ఆసీనుడైనట్టి పరమాత్మునికి శరణుజొచ్చమని అర్జునునికి ఉత్తమమైన ఉపదేశం చేయబడింది.
సరియైన యోచనతో మనిషి పరమాత్ముని ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి ఒప్పుకోవాలి. అదే అతనిని మానవ జన్మ యొక్క మహోన్నత పరిపూర్ణ స్థితి అయినట్టి కృష్ణ భక్తి భావనలో నిరంతరం నిలిచి ఉండేందుకు తోడ్పడుతుంది. యుద్ధం చేయడానికి అర్జునుడు భగవంతునిచే నేరుగా ఆదేశించబడుతున్నాడు. భగవంతునికి శరణజొచ్చడము జీవుల ఉత్తమ లాభానికే అయి ఉంటుంది. అది భగవంతుని లాభానికి కాదు. శరణు పొందడానికి ముందు మనిషి తన బుద్ధి సాగినంత వరకు ఈ విషయం గురించి యోచించే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంటాడు. భగవంతుని ఉపదేశమును స్వీకరించడానికి ఇదే ఉత్తమ విధానము. అటువంటి ఉపదేశము శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణిక ప్రతినిధి అయిన గురువు ద్వారా కూడా వస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, thus I have explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. అదే కృష్ణుడు ఇక్కడ భగవద్గీత లాస్ట్ చెప్తున్నాడు. సో అర్జున, నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలకి అన్నిటికీ నేను సమాధానం చెప్పినాను. ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు ఏది డిసైడ్ చేయి, నువ్వు యుద్ధం చేయాలా లేదా అని. అంటే కృష్ణుడు మనకి ఆ మైన్యూట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తాడు మనకి. ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు భగవంతుడు మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇలా, అక్కడే మనం చేస్తాం. అంటే లవ్ ఏంటంటే లవ్ కెనాట్ బి ఫోర్స్డ్. మనము ఎవరిని నాకు ఫోర్స్ చేసి నువ్వు లవ్ చేయను అని చెప్పారు. అందుకే కృష్ణుడు మనకి మనము ఆత్మ అయినా మనకి ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తాడు అన్నమాట. ఐదర్ యూ లవ్ మీ ఆర్ హేట్ మీ, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. సో ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వకపోతే మనము మనకు ఆ ఫ్రీ విల్ లేదన్నమాట. ఆ ఫ్రీ విల్, అందుకే కృష్ణుడు ఆ ఫ్రీ విల్ ఇస్తాడు అన్నమాట జీవుడికి. ఎందుకంటే మనం రోబోట్స్ కదా, అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, సో ఇది నీకంతా నేను చెప్పినాను, ఇప్పుడు దీన్ని ఆలోచించి నువ్వు నీ డెసిషన్ తీసుకో అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే, అది చాలా అంటే లైక్ మనకి భగవంతుడు ఇచ్చే స్వేచ్ఛ మనకి అది. అందుకే మనం కూడా ఎవరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మనము ఫోర్స్ చేయలేము, నేను చెప్పిందే చేయి అది అని. అంటే మనం డిసిప్లిన్ చేయగలిగితే చేస్తాము, కానీ అల్టిమేట్ గా ఫైనల్ డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి, ఎవరైనా ఎనీ ఇండివిజువల్. మనం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం చెప్పగలుగుతాం ఏమన్నా, ఆ తర్వాత చేస్తే వాళ్ళకి మంచి డెసిషన్ చేసుకోవాలి. చేయలేకపోతే అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం, వాళ్ళ ఓన్ కర్మ అనుకోవాలి. ఇంకా ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక, ఇంకా 2 శ్లోకాస్ చూద్దాం. ఓకే, ఎవరు చదవాలి? శిల్పమాతకి. ఓకే, సర్వగుహ్యతమం భూయా శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢం ఇతి తతో వక్ష్యామి తే హితం సర్వగుహ్యతం భూయా శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో రక్ష్యామి తే హితం. Translation: because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. But the Lord has given Arjuna knowledge that is a confidential knowledge of Brahmana, and still more confidential knowledge of the Supreme Soul within everyone's heart. And now he is giving the most confidential part of knowledge, just surrendered unto the Supreme Personality of Godhead. At the end of the 9th chapter, he has said, Mana Manaha, just always think of me. The same instruction is repeated here to stress the essence of the teaching of Bhagavad Gita. This essence is not understood by a common man, but by one who is actually very dear to Krishna, a pure devotee of Krishna. This is the most important instruction in all Vedic literature. What Krishna is saying in this connection is the most essential part of knowledge, and it should be carried out not only by Arjuna but by all living entities. Hare Krishna. So here Krishna is giving the most confidential knowledge. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణ,
బికాజ్ యు ఆర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. సో నన్ను నాకు అతి ప్రియమైన మిత్రుడు కాబట్టి ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ మై సుప్రీం ఇన్స్ట్రక్షన్. సో నేను నీకు ఫైనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నాను ఏంటి అని. ద మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్. ఇది ఆ గుహ్యమైన నాలెడ్జ్. హియర్ ఫ్రమ్ మీ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్. మనము కూడా మనకి ఎవరైనా చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అనుకో, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకో, వాళ్ళకి మనం బెస్ట్ అడ్వైస్ ఇద్దాం. సో అట్లనే కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడికి నా బెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాను నీకు అర్జున, ఇది ఫాలోగా, ఎందుకంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయినావు కాబట్టి ఇది చేస్తే నీకు కర్మ బంధంలో నువ్వు ఇరుక్కోవు అని చెప్తున్నాడు. సో కృష్ణుడు ఫస్ట్ నాలెడ్జ్, బ్రహ్మ నాలెడ్జ్ అంటే సోల్ ఆ నాలెడ్జ్ చెప్పిండు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా సూపర్ సోల్ నాలెడ్జ్ కూడా చెప్పిండు. తర్వాత మళ్ళీ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ నాలెడ్జ్ చెప్తున్నాను విను అని నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో చెప్తున్నాను అర్జునుడు. ఇంకా 2 శ్లోకాస్ లో చెప్తాను. ఇది శ్లోకం గురించి మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్న ప్రభుజీ. ఇది హృదయం లాంటిదంట కదా భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయము. భగవద్గీతలో మన్మనాభవ భక్తో అంటే మనము ఎక్స్టర్నల్ గా పూజించవచ్చు, ఇంటర్నల్ గా ఇంకా హృదయంతో పూజించి భావన చేస్తే ఇంకా మంచిది అని ప్రభుజీ చెప్పారు అక్కడ. మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నారు. మనకు శక్తి లేకున్నా భావనతోటన్నా చేయాలంట కదా ప్రభుజీ. మనం ఒక పువ్వు పెట్టే శక్తి అట్లా లేని వాళ్ళు కూడా నేను పెడుతున్నా, నీకు ఇది నైవేద్యం పెడుతున్నా, ఈ పుష్పాలు పెడుతున్నా అని భావన చేసినా కృష్ణుడు ఒప్పుకుంటాడంట కదా. మనకి మనము ఫిజికల్ గా చేయకపోయినా కృష్ణుడు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తా అని చెప్పాడు. అంటే నువ్వు ఈవెన్ మనసులో మనకి పరిస్థితి, మనసులో కూడా మనము దేవుడికి అర్చన చేయొచ్చు అన్నమాట. దేవుడిని అర్చన చేయొచ్చు. మనకి బయట చేయని పరిస్థితి ఉంటే, కానీ మనకి చేసే పరిస్థితి ఉంటే అది చేయాలి. ఒక చేయని పరిస్థితి ఉంటే మనసులో అయినా చేసుకోవాలి. అందుకే కృష్ణుడు పుట్టిన తర్వాత వసుదేవుడు కూడా గోవుల్ని దానం చేస్తాడు. ఎందుకంటే జైల్లో ఉంటాడు వసుదేవుడు దేవకి. కానీ అప్పుడు కృష్ణుడు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు బయట జైల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మనుషుల్నే 1,00,000 గోవులు దానం చేసిన అనమాట. కానీ వాళ్ళు జైలు నుంచి విడిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నిజంగా చేస్తారు. అట్లా కూడా మనం ఒక్కసారి మనకు చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే మనం అట్లీస్ట్ మనసులో చేసుకోవాలి భక్తి. చేసుకున్న తర్వాత మనకు వీలైనప్పుడు బయట కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ శ్లోకం. ఓకే, ఎవరంతా కనుక చదవాలి కదా. ఓకే. మన్మనాభవ మద్భక్తో మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశసి సత్యం తే మామే వైశసి సత్యం తే ప్రతిజానీ ప్రియోసి మే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుము, నా భక్తుడివి ఆగుము, నన్ను పూజించుము, నాకు నమస్కరించుము. ఆ విధంగా నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడు గనుక నీకు ఇది నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను. భాష్యము. రహస్యతమైన జ్ఞానం ఏమిటంటే మనిషి శ్రీకృష్ణ భగవానికి విశుద్ధ భక్తుడే అతన్నే ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ అతని కొరకే పని చేయాలి. అతడు వ్యవహారిక ధ్యానపరుడు కాకూడదు. సర్వదా శ్రీకృష్ణునే స్మరించే అవకాశం పొందేలాగున అతడు జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి. తన దైనందిన కలాపాలన్నీ శ్రీకృష్ణుని సంబంధంలోనే ఉండేటట్లుగా అతడు సర్వదా పనిచేయాలి. 24 గంటలు కేవలం కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించే విధంగా తన జీవితాన్ని అతడు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అటువంటి విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు ఎవడైనా నిశ్చయంగా కృష్ణలోకానికి చేరుకొని అక్కడ ముఖాముఖి కృష్ణ సాంగత్యంలో నెలకొంటాడనేది భగవంతుని వాగ్దానము. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రియమిత్రుడైన కారణంగానే ఈ రహస్యతమైనట్టి జ్ఞానము అతనికి చెప్పబడింది. అర్జునుని మార్గం అనుసరించే ప్రతి ఒక్కడు శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమిత్రుడే అర్జునుని లాగానే పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. మనస్సును శ్రీకృష్ణుని పైననే అంటే 2 హస్తాలతో వేణువును పట్టుకొని సుందరమైన ముఖముతో నీలమేఘ శరీరుడే కురులలో నెమలి పింఛమును దాల్చిన రూపము పైననే మనిషి తన మనస్సును కేంద్రీకరించాలని ఈ పదాలు నొక్కి చెబుతున్నాయి. శ్రీకృష్ణుని వర్ణనలో బ్రహ్మ సంహితలోను ఇతర సాహిత్యంలోనూ ఉన్నాయి. మనిషి తన మనస్సును ఆదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పైననే లగ్నము చేయాలి. భగవంతుని ఇతర రూపాల వైపుకు ధ్యాసను మళ్లించకూడదు.
విష్ణువు, నారాయణుడు, రాముడు, వరాహుడు వంటి ఎన్నో భగవద్ రూపాలు ఉన్నాయి. కానీ అర్జునుని ముందు ఉన్నటి రూపముపైనే భక్తుడు తన మనస్సును కేంద్రీకరించాలి. కృష్ణ రూపముపై మనస్సును నిలపడమే రహస్యతమైన జ్ఞానము. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రియమిత్రుడైన కారణంగానే ఇది అతనికి వెల్లడి చేయబడింది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమిటంటే ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ మీ. సో నన్ను సర్వదా నువ్వు ఆలోచించుకుంటూ పనిచేయి. బికమ్ మై డివోటీ. సో నా భక్తుడు కావు. ఇంకా వర్షిప్ మీ. సో నన్ను పూజించు. అండ్ ఆఫర్ యువర్ హోమేజ్ అంటూ మీ. సో నువ్వు ఏం చేస్తే అది నా కోసం సమర్పించు. దస్ యూ విల్ కమ్ టు మీ. సో నన్ను చేరుకుంటావు. ఇట్లా చేస్తే నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు. ఐ ప్రామిస్ యూ దిస్ బికాస్ యు ఆర్ మై వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్. సో నేను నీకు వాగ్దానం చేస్తాను. సో నువ్వు ఇట్లా చేస్తే నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అందుకే మన జీవితంలో మనం మన మలుపు అంటే ఏది కార్యం చేసినా అది కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నామని అనుకోవాలి. మనం జాబ్ చేసినా, మనం వంట చేసినా, మనం ఇల్లు క్లీన్ చేసినా ఇది కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాం, కృష్ణుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నాం, కృష్ణుడి సంతృప్తి కోసం చేస్తున్నాం. అంటే అప్పుడు మనం కృష్ణ భావనలో ఉన్నట్టు. ఓకే, ఇంకోటి లాస్ట్ శ్లోక చదువుతాం. చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎవరు హేమంత్ చదువుతా. ఓకే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము. నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుండి విముక్తుని చేస్తాను, భయపడకు. భాష్యము. భగవానుడు నానా రకాల జ్ఞానాలను, ధర్మ విధానాలను అంటే పరబ్రహ్మ జ్ఞానమును, పరమాత్మ జ్ఞానమును, నానా విధాలైన వర్ణాశ్రమ జ్ఞానమును, సన్యాసాశ్రమ జ్ఞానమును మరియు అసంగత్వము, మనో ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధ్యానాదులకు సంబంధించిన జ్ఞానమును వర్ణించాడు. నానా రకాల ధర్మ విధానాలను అతడు వివరించాడు. ఇప్పుడు భగవద్గీతను ముగిస్తూ ఆ దేవదేవుడు అతనికి వివరించినట్టి పద్ధతులన్నింటినీ విడిచిపెట్టమని, కేవలము తనకు శ్రీకృష్ణునికి శరణు జొచ్చమని అర్జునునికి చెప్తున్నాడు. ఆ శరణాగతి అతన్ని అన్ని రకాలైన పాపాల నుండి కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే స్వయంగా భగవంతుడే అతన్ని రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. సమస్త పాపాల నుండి విడివడిన వాడే శ్రీకృష్ణుని ఆరాధనను చేపట్టగలడని 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. అంటే సమస్త పాప విముక్తుడు కానిదే తాను శరణాగతిని పొందలేనని మనిషి అనుకునే అవకాశం ఉన్నది. అటువంటి సందేహాలను తీర్చడానికే మనిషి సమస్త పాప విముక్తుడు కాకపోయినప్పటికీ కేవలం కృష్ణ శరణాగతి పద్ధతి ద్వారా అప్రయత్నంగా విముక్తుడవుతాడని ఇక్కడ చెప్పబడింది. అతడు పాప విముక్తుడు కావడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాల అవసరమే లేదు. శ్రీకృష్ణుడే సకల జీవుల పరమ రక్షకుడని అతడు నిస్సంకోచంగా అంగీకరిస్తే చాలు. ప్రేమ శ్రద్ధలతో అతడు ఆ దేవదేవునికి శరణు పొందాలి. శ్రీకృష్ణ శరణాగతి పద్ధతి హరిభక్తి విలాసములో 11.676 ఇలా వర్ణించబడింది. అనుకూలస్య సంకల్పః ప్రతికూలస్య వర్జనం రక్షిష్యతీతి విశ్వాసో గోప్తృత్వే వరణం తదా ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్యే షడ్విధా శరణాగతి. భక్తి యోగ విధానమును బట్టి మనిషి తుట్టతుదకు భగవద్భక్తికి దారితీసే ధర్మాలనే స్వీకరించాలి. అతడు సమాజంలో తన స్థితిని అనుసరించి ఉన్నట్టు ప్రత్యేకమైన కర్మం చేస్తుంటాడు. కానీ తన కర్మను చేయడం ద్వారా అతడు కృష్ణ భక్తి భావన
స్థితికి రాకపోతే అతని కర్మలన్నీ వృధా అవుతాయి. కృష్ణ భక్తి భావనలో పూర్ణత్వ స్థితికి దారి తీయని దేనినైనా విడిచిపెట్టాలి. అన్ని పరిస్థితుల్లో శ్రీకృష్ణుడే సమస్త క్లేశాల నుండి రక్షిస్తాడని అతడు విశ్వాసంతో ఉండాలి. దేహ పోషణ ఎట్లా జరుగుతుందనే ఆలోచన అవసరం లేదు. అది కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు. అతడు సర్వదా తనను నిస్సహాయునిగా తలచాలి. తన జీవితంలో ప్రగతికి కేవలం శ్రీకృష్ణుడే ఆధారమని భావించాలి. పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో శ్రద్ధగా తాను భగవత్ సేవలో నెలకొనగానే అతడు సమస్త ప్రకృతి కల్మషం నుండి విముక్తుడవుతాడు. జ్ఞాన సాధన, ధ్యాన యోగాదుల ద్వారా ఒనగూడే ధర్మ పద్ధతులు, పవిత్రీకరణ విధానాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతునైన వాడు ఇన్ని రకాల పద్ధతులను పాటించవలసిన పని లేదు. సరళమైన కృష్ణ శరణాగతి అతనిని అనవసరమైన కాల దుర్వ్యయం నుండి కాపాడుతుంది. ఆ విధంగా అతడు శీఘ్రముగా సమస్త ప్రగతిని కృష్ణుడు తప్పక ఆకర్షితుడు కావాలి. సర్వాకర్షకుడు అయిన కారణంగానే అతని పేరు కృష్ణుడు అయింది. శ్రీకృష్ణుని సుందరమైన, సర్వబల సంపన్నమైన, సర్వశక్తివంతమైన శ్రీకృష్ణ రూపంచే ఆకర్షితుడైన వాడు భాగ్యవంతుడు. ఆధ్యాత్మికవాదులు నానా రకాలుగా ఉన్నారు. వారిలో కొందరు నిరాకార బ్రహ్మ దర్శనానికి ఆకర్షితులవుతారు, మరికొందరు పరమాత్మ రూపానికి ఆకర్షితులవుతారు. కానీ భగవంతుని స్వరూపానికి ఆకర్షితుడైన వాడు, ముఖ్యంగా స్వయంగా శ్రీకృష్ణుని రూపంలో దేవదేవుని పట్ల ఆకర్షితుడైన వాడు అత్యంత పరిపూర్ణ ఆధ్యాత్మికవాది. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే పూర్ణ భావనలో కృష్ణ సేవ అనేది రహస్యతమైన జ్ఞానము. అదే పూర్తి భగవద్గీత యొక్క సారాంశము. కర్మయోగులు, జ్ఞానులు, యోగులు, భక్తులు అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక వాదులనే పిలువబడతారు. కానీ విశుద్ధ భక్తుడైన వాడు వారందరిలోనే ఉత్తముడు. మా శుచః, భయపడకు, సంకోచించకు, చింతించకు అని ఇక్కడ ఉపయోగించబడిన పద సముదాయము ప్రధానమైనది. కానీ అన్ని రకాలైన ధర్మాలను విడిచి కేవలము శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడడము ఎట్లానని మనిషి కలవరపడే అవకాశం ఉన్నది. కానీ ఆ చింత వ్యర్థమైనది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ హేమ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అందరం ఒకసారి మళ్ళీ చదువుదాము. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో మనకు భగవద్గీత మొత్తం అర్థమైనా కాకపోయినా ఇది ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంటే మనం చాలు. అంత ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అంటే భగవద్గీత సారాంశం మొత్తం కృష్ణుడు ఈ ఒక్క శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. అంటే నువ్వు కృష్ణుడు అర్జునుడికి అన్ని పద్ధతులు చెప్పాడు. కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, ధ్యానయోగ, ఆత్మ గురించి నాలెడ్జ్ అంతా ఇచ్చింది. సో అవన్నీ ఇచ్చినా మనం కొంతమందికి అవి ఫాలో చేసినా మనకి పాపం ఎట్లా అనుకుంటుంది ఏదో ఒకటి. సో ఇవన్నిటికి మనకి పాప విముక్తులు కాలం ఇవన్నీ పద్ధతులు ఫాలో అయినా. సో అందుకే లాస్ట్ అష్యూరెన్స్ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు. సో అర్జున ఈ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అంటే అబాండన్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ జస్ట్ సరెండర్ అంటు మీ. ఐ షల్ డెలివర్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్ఫుల్ యాక్షన్స్. యూ డు నాట్ ఫియర్. సో నువ్వు అన్ని అదే చేసినా చేయకపోయినా నన్ను శరణం చెందితే నీ పాపాలన్నీ నేను తీసుకుంటానని చెప్తాను. సో ఇది మనకు ఫుల్ అష్యూరెన్స్ అనమాట. దేవుడు మనం ప్రీవియస్ అంటే పాపాలు చేసినా ఇకనేమో పాపాలు ఆపడం చేయకపోయినా, సో ఇవన్నీ మనం భయపడే అవసరం లేదు. అంటే కృష్ణుడి కంప్లీట్ సరెండర్ అయ్యమనుకో కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు. అది ఇది మనకి ఏమంటారు అంటే హోప్ అనమాట. ఇది హోప్, బిగ్గెస్ట్ హోప్ అంటే కృష్ణుడు మనకి ఇస్తున్నాడు అనమాట.
ఓకే, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? వాళ్ళతో ఇంత ఆపుదాము. माताजी आप लाए आप इशिता को गाना गाएंगे? ओके, हाय इशिता, अभी हरे आया कृष्णा। प्रभु जी, वो कराटे क्लास गई थी वो। ओके, 2 गाना आपको टाइम हो तो जय राधा और नमस्ते। जरूर जरूर या स्क्रीन स्क्रीन प्रोजेक्ट करना है, बिना देख के गाएगी? बिना देख के भी गाएगी। ओके ओके, एनीवे आई विल शेयर इन स्क्रीन। हाँ फर्स्ट जय राधा माधव। हाँ प्रभु जी। Okay, I have yeah. 1 minute, okay. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि बोल बेटा, वेरी नाइस सॉन्ग, हरि बोल। नरसिंह नाम चलो नोड़ते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाददायिने हिरण्यकाशिपुरक्षः, शीलटङ्कानकाराय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर् नरसिंहो हृदये नरसिंह, नरसिंह अद्य शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नाकम् अद्भुत शृङ्गां, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवदीता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव करकमलवरे नाकम् अद्भुत शृङ्गां, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां, केशवधीर्ता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्ण హరి బోల్ హరి బోల్. Say loud Hari Bols to Ishita Mataji and Shilpa Mataji. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So nicely sung, Mataji. Very nice. Very happy to hear. I think you are very fortunate, Shilpa Mataji. You have trained your child very nicely. अच्छा लगा बेटा? You like? Very nice. प्रभु जी मैंने नहीं सिखाया, मैं इवनिंग वो कीर्तना करती है ना, वो सुन के वो मतलब वॉइस एग्जैक्टली बच्चे वो एज में ऑब्जर्व कर स्पॉन्ज जैसा रहते हैं, जो भी हम पेरेंट्स सिखाते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते। सो आप अच्छा कोई डिवोशनल प्रैक्टिस करें तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीखते हैं, हमको सेपरेटली सिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ प्रभु। वेरी वेरी नाइस माताजी, वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन सत्संग। सो नेक्स्ट अनीता का भी आप उसके ग्रैंड डॉटर को भी सिखाएंगे। और क्योंकि मदर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मदर अभी डिवोशनल एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करे तो एवरीथिंग विल बी ऑस्पिशियस। सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग माताजी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। కొత్త వాళ్ళకి శిల్ప గురించే చెప్దాం అనుకున్నా ప్రభుజీ, నేను మాట్లాడమన్నారు కదా. శిల్ప అంతే చిన్న పాపని పెట్టుకొని బర్త్డేస్ ఉన్నా కూడా రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతుంది కదా. That's very inspiring, Mataji, very inspiring. So Ishita Beti, so learn more songs, also sing very nicely, sing to your friends also. Okay, when your friends come, you sing in front of them, or when you go to their place you sing. Okay, Guy, did you sing in front of your friends? friend के पास गाय? Do you understand Hindi or English? English Hindi రాదు తనకు. Okay, yeah, so did you sing in front of your friends? They will learn. They will also learn. They will also learn, yes. So they already learned, or you are going to teach them? Not yet. Not yet. Okay, yeah. When your friends come, you sing them in front of them, so they will also learn. Okay. Name. What is your name? Ishita. Ishita. Very good. Nice. Which class are you, Ishita? Fourth class. Fourth class. How old are you? 9 years old. 9 years old. Very nice. Yeah, one child only. You have one child only? हाँ प्रभु जी। One child. Very nice. Thank you, Mataji. Thank you very much for joining today. And if there is any mistake, please forgive me. We'll meet next week. Okay. Happy New Year in advance. May Krishna bless you. Okay. Hare Krishna. Thank you. वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. కాన్షియస్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ప్రభుజీ అట్లా అనుకో. హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ న్యూ ఇయర్. ఓకే, న్యూ ఇయర్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.